We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello students, how are you? I am Professor Vishal Yusa from Chemical Engineering Department, SN Patel Institute of Technology and Research Center, Umrakh Bardoli, affiliated to Gujarat Technological University. So today I am going to representing one of the subject of the 8th semester Chemical Engineering branch of Fertilizer Technology. It's a department elective subject. And I am going to represent one topic of this subject particular. It's a biofertilizer. Okay. So first of all, we see what is biofertilizer. So you all are known for as a biofertilizer. Biofertilizer એટલે શું કે generally micro biological bacteria આવતા હોય તો એમાંથી જે ખાતર બને તેને કહેવાય biofertilizer. બરાબર. Biofertilizer is a substance which contains living microorganism when applied to seed, plant surface or soil, colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promotes growth by increasing the supply of availability of primary nutrients to the host plant. બરાબર. બાયોફર્ટિલાઇઝર એક એવી વસ્તુ લિવિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એની અંદર બેક્ટેરિયા આવે કે જે પ્લાન્ટના સીડ, બરાબર, પ્લાન્ટ સરફેસ છોડની નીચે, સોઇલ જમીનમાં આપવામાં આવે, બરાબર, પાંદડામાં આપવામાં આવે કે એ શું કરે કે રાઇઝોસ્ફિયર અને ઇન્ટિરિયર ઓફ ધ પ્લાન્ટ પ્રમોટ્સ ગ્રોથ ઓફ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સપ્લાય, બરાબર, સપ્લાય વધે, પાણીનો સપ્લાય જમીનમાં ઓછો આવતો હોય, તમે બાયોફર્ટિલાઇઝર નાખો તો પાણીનો સપ્લાય વધવા માંડે, બરાબર છે. અને પછી શું થાય કે એના જે ગ્રોથ હોય, પ્લાન્ટનો ગ્રોથ જલ્દી થાય બાયોફર્ટિલાઇઝર થી, બરાબર. Bioffertilizer add nutrients through the natural process of nitrogen fixation, solubilizing phosphorus and stimulating plant growth through the synthetic of growth promoting substance. બરાબર છે. આ જે વસ્તુ એ છે બાયોફર્ટિલાઇઝર, એની અંદર ઓટોમેટિક નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ આ બધું એની અંદર ઓટોમેટિક આવશે, બરાબર, કે જે પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે ઉપયોગી છે, બરાબર છે. તો એ આને કહેવાય બાયોફર્ટિલાઇઝર કે જેમાં લિવિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અવેલેબલ હોય. મેઇન વસ્તુ એ છે કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, લિવિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આર અવેલેબલ ઇન બાયોફર્ટિલાઇઝર, બરાબર. હવે એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું કે વોટ ઇઝ બાયોફર્ટિલાઇઝર. આ જનરલી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું કે બાયોફર્ટિલાઇઝર એટલે શું. 3rd નંબરની સ્લાઇડમાં આવશે વોટ ઇઝ બાયોફર્ટિલાઇઝર. So biofertilizer are natural fertilizers that are microbial inoculants of bacteria. Inoculants એટલે બેક્ટેરિયાનો જે ગ્રોથ થાય છે, બેક્ટેરિયા, algae અને and fungi, બરાબર, સેપરેટલી ઓર ઇન કોમ્બિનેશન, બરાબર. બાયોફર્ટિલાઇઝરમાં 3 વસ્તુ આવશે. ઇનોક્યુલન્ટ્સ ઓફ બેક્ટેરિયા એટલે બેક્ટેરિયાનો જે ગ્રોથ થયેલો હોય તે, પછી algae અને પછી ફૂંગ, બરાબર છે. તો એ અલગ અલગ પ્રમાણમાં બી હોય, અલગ અલગ બી આપણે નાખી શકીએ અને ત્રણે કોમ્બિનેશનમાં પણ નાખી શકીએ, કોમ્બિનેશન ભેગું, બરાબર છે. which may helps biological nitrogen fixation for the benefits of the plant. મેઇન વસ્તુ એ છે કે નાઇટ્રોજન પ્લાન્ટમાં ફિક્સ થાય તો જ એનો પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધશે, તો જ એનો પ્લાન્ટનો ગ્રોથ ઝડપથી થશે, બરાબર છે. તો એના માટે શું થાય કે આ 3 વસ્તુ ભેગી કરીને નાખો તમે તો નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન સારા પ્રમાણમાં થશે. They help build up the soil microflora
and thereby the soil health. બરાબર, જે માટી હોય, જમીન હોય, માટી હોય, એની સ્ટ્રેન્થ વધારે. બરાબર છે, બાયોફર્ટિલાઇઝર. They help build up the soil microflora and thereby the soil health. એના પછી છે બાયોફર્ટિલાઇઝર also include organic fertilizer, manure, etc. બરાબર છે, organic fertilizer, manure એટલે ખાતર. Use of biofertilizer is recommended for improving the soil fertility in organic farming. બરાબર, સોઇલ ની ફર્ટિલિટી એટલે શું ખબર છે કે સોઇલ ની ફર્ટિલિટી એટલે ફળદ્રુપતા વધારે. બરાબર, ફળદ્રુપતા વધારે એટલે શું થાય કે એની અંદર છોડ સારા પ્રમાણમાં ઉગે. બરાબર, ફર્ટિલિટી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફર્ટિલિટી. ફર્ટિલિટી એટલે ફળદ્રુપતા વધારે. બરાબર, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ માટે. ઓકે, so these all are the biofertilizers. Then we see the types of biofertilizer. So bacterial, fungal, algae, aquatic farm and earthworms. તો આ તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો. રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા, એઝોબેક્ટર, એઝોસ્પિરિલિયમ, પીએસએમ, એઝોલા, સાયનોબેક્ટેરિયા એન્ડ વામ ફુંગી. બરાબર, વામ એટલે એક જાતનો વાયરસ જેની એમાંથી ફૂંગ બને, બેક્ટેરિયા. બરાબર છે. હવે બેક્ટેરિયામાં કયા કયા આવશે? તો બેક્ટેરિયાની અંદર સિમ્બાયોટિક નાઇટ્રોજન ફિક્સર એન્ડ ફ્રી લિવિંગ નાઇટ્રોજન ફિક્સર. બરાબર, બે ટાઈપ આવશે બેક્ટેરિયાની અંદર, સિમ્બાયોટિક નાઇટ્રોજન ફિક્સર અને ફ્રી લિવિંગ નાઇટ્રોજન ફિક્સર. હવે એની અંદર પહેલી વસ્તુ આવશે બેક્ટેરિયાની અંદર સિમ્બાયોટિક નાઇટ્રોજન ફિક્સરની અંદર રાઇઝોબિયમ એન્ડ એઝોસ્પિરિલિયમ. So in free living nitrofixer, Azobacter and Klebsiella. Okay, bacteria are available in free living nitrofixer, તો Azobacter અને Klebsiella. Okay, algae biofertilizer. બરાબર છે, algae હોય, algae થી જે બનેલું હોય તો ફર્ટિલાઇઝર, તો એમાં BGA in association with Azolla. બરાબર, એઝોલા એની અંદર એઝોલાનો થોડો ભાગ આવશે. બરાબર, BGA ની અંદર એનાબીના છે અને ઓસિલેટોરિયા છે. એનાબીના અને ઓસિલેટોરિયા, ધીઝ ઓલ આર ધ બેક્ટેરિયા. હવે એની અંદર ફોસ્ફરસ સોલ્યુબિલાઇઝિંગ બેક્ટેરિયા કયા કયા આવે તે? તો સ્યુડોમોનાસ છે, બેસિલસ, મેગ્નેટેરિયમ. બરાબર, સ્યુડોમોનાસ મેઇન બેક્ટેરિયા છે બાયોફર્ટિલાઇઝર ની અંદર, કે જે ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલાઇઝિંગ બેક્ટેરિયા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર, ફુંગી બાયોફર્ટિલાઇઝરમાં છે વોર્મ. બરાબર, ખરેખર એને વોર્મ બોલાય. બરાબર, તમે ધારો કે પહેલા એવું હતું કે તમે કોમ્પ્યુટરમાં જોતા હતા, તમે એન્ટીવાયરસ નાખો, વાયરસ સ્કેન કરો, તો તમને વાયરસ જો ડિટેક્ટ થાય ને તો એમાં વોર્મ લખેલું આવે, ટોર્જન અને વોર્મ. બરાબર, તો એ વોર્મ બેક્ટેરિયા કહેવાય. બરાબર, અને અર્થવોર્મ્સ એટલે જે પૃથ્વી પર જે આખા બેક્ટેરિયા આવે તે. બરાબર, હવે બેક્ટેરિયલ બાયોફર્ટિલાઇઝરમાં ધ લાઈવ સેલ ઓફ બેક્ટેરિયા યુઝ એઝ અ બાયોફર્ટિલાઇઝર. બરાબર, ધ લાઈવ સેલ, જીવતા સેલ જે હોય નાના નાના, એ ભેગા થઈને બેક્ટેરિયાના નાના નાના સેલ હોય, કમ્બાઈન થઈને બાયોફર્ટિલાઇઝર બનાવશે. The microbes contain unique gene called as NIF gene, which make them capable of fixing nitrogen. The nitrogen fixing bacteria works under two conditions, symbiotically and free living. મેં તમને આગળ બતાવ્યું તેવી રીતે આયરું, symbiotic nitrofixer અને free living nitrofixer. બરાબર છે, તો એના ઉપર કામ કરશે. The symbiotic bacteria makes an association with crop plants through forming nodules in their roots. બરાબર, ફરીથી સિમ્બાયોટિક બેક્ટેરિયા શું કરશે? જે પ્લાન્ટ હોય ખેતરની અંદર, બરાબર, એની અંદર જો તમે આ બેક્ટેરિયા બાયોફર્ટિલાઇઝર વાપરો છો તો એના જુદા જુદા રૂટ્સ ની અંદર ફેલાશે. તમે જે બાયોફર્ટિલાઇઝર મૂળમાં નાખો છો એ મૂળથી રૂટ્સ લગીને જશે. રૂટ્સ એટલે ડાળીઓ. બરાબર, જુદી જુદી ડાળીઓ આવે
ડાળીઓ, એની બે ડાળીઓ, એની ડાળીઓ, એની ડાળીઓ, એવી રીતે આખો છોડ આખું બને, બરાબર. અને ફ્રી લિવિંગ બેક્ટેરિયા ડુ નોટ ફોર્મ એની એસોસિએશન બટ લાઈવ ફ્રીલી એન્ડ ફિક્સ એટમોસ્ફિયરિક નાઇટ્રોજન. એ ખાલી નાઇટ્રોજન ફિક્સ કરવામાં જ વપરાશે, અને એમાં બેક્ટેરિયા છે એઝોબેક્ટર અને ક્લેપ્સિલા, બરાબર છે. અને સિમ્બાયોટિક ની અંદર રાઇઝોબિયમ અને એઝોસ્પિરિલિયમ, એટલે એ બે મેઇન બેક્ટેરિયા છે, રાઇઝોબિયમ અને એઝોસ્પિરિલિયમ, બરાબર છે. હવે સિમ્બાયોટિક નાઇટ્રોજન ફિક્સર, બરાબર, એ જરા ડિટેલમાં જોઈશું આપણે કે રાઇઝોબિયમ એટલે શું, કે રાઇઝોબિયમ લાઇવ્સ ઇન ધ રૂટ હેડ્સ ઓફ ધ લેગ્યુમ્સ બાય ફોર્મિંગ નોડ્યુલ્સ, બરાબર. આ લેગ્યુમ્સ રૂટ નોડ્યુલ્સ બતાવેલું છે કે ડાળીઓ પરથી જે થોડું થોડું નાના નાના પાંદડા જેવું દેખાય તેને કહેવાય લેગ્યુમ્સ, બરાબર છે. આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો. પ્લાન્ટ રૂટ સપ્લાય એસેન્શિયલ મિનરલ્સ એન્ડ ન્યુલી સિન્થેસાઇઝ સબસ્ટન્સ ટુ ધ બેક્ટેરિયા, બરાબર. પ્લાન્ટના રૂટ જે હોય ને તે સપ્લાય કરે નાના નાના જે બેક્ટેરિયા હોય તેને. The name Rhizobium was established by Frank in 1989. 1889 ની અંદર રાઇઝોબિયમ એ ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ થયેલું હતું, બરાબર. This genus has 7 distinct species based on cross inoculation group concept, બરાબર. આના પર કામ કરેલું કે જેણે રાઇઝોબિયમ શોધેલું છે તેણે પહેલા ક્રોપ ઇનોક્યુલેશન ગ્રુપ કોન્સેપ્ટ પર કામ કરેલું હતું, બરાબર. જુદા જુદા પાકમાં ડિવાઈડ થાય છે, અલગ અલગ પાક, અલગ અલગ છોડ થાય એના માટે ગ્રુપની અંદર આપણે જોયું રાઇઝોબિયમ. એના પછી આવશે એઝિટોબેક્ટર. એઝોબેક્ટર પણ કહેવાય, એઝોબેક્ટર પણ કહેવાય અને એઝોટોબેક્ટર પણ કહેવાય. એઝોટોબેક્ટર ઇઝ અ હિટ્રોટ્રોફિક, બરાબર, હિટ્રોટ્રોફિક ફ્રી લિવિંગ નાઇટ્રોફિક્સિંગ bacteria present in alkaline and neutral soils, બરાબર. એ આલ્કલાઇન અને એ આલ્કલી હોય, બરાબર, આલ્કલાઇન હોય. આપણે એમ કહીએ ને કે બેઝિક છે, ન્યુટ્રલ છે, આલ્કલાઇન છે, બરાબર. આલ્કલાઇન એટલે એની અંદર પીએચ વધારે હોય, બરાબર. પીએચ કેટલી હોય તો 5 કે 4 થી ઓછી પીએચ હોય તેને કહેવાય આલ્કલાઇન. 7 હોય તો ન્યુટ્રલ કહેવાય, 6.5 7 હોય તો ન્યુટ્રલ કહેવાય, એના પછી આવે તો એ બેઝિક થઈ જાય, બરાબર છે. તો આલ્કલાઇનિટી વધારે હોય કેમ કે એમાં સોઇલને આલ્કલાઇનિટીની પણ જરૂર છે, એટલા માટે એઝિટોબેક્ટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. અને એ ન્યુટ્રલ સોઇલની માત્રામાં, સોઇલ જે હોય છે જુદી જુદી સોઇલમાં જુદી જુદી વસ્તુ ભેગી હોય તો તેને આખી જેટલી પણ સોઇલ હોય બધાને ન્યુટ્રલ કરી નાખે, બધામાં સરખી વસ્તુ આવી જાય અંદર. It's a most commonly occurring species in arable soils of India, બરાબર. એ જે સોઇલ્સ છે ઇન્ડિયાની અંદર તો એમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આ યુઝ થાય છે એઝોબેક્ટર, બરાબર. Apart from its ability to fix atmospheric nitrogen in soil, it can also synthesize growth promoting substances such as auxin and gibberellins and also to some extent the vitamins, બરાબર. એ શું કરે કે આ ઓક્ઝાઇન છે ને, ઓક્ઝાઇન એ છોડને ગ્રોથ થવામાં કામ લાગે છે, ઓક્ઝાઇન્સ અને જીબેરેલિન્સ as the also the some extent of the vitamins, બરાબર. અને બીજા ઘણા બધા વિટામિન પ્રોવાઈડ કરે છે છોડને, બરાબર. એઝોબેક્ટરનું આ જે કામ છે તે નાઇટ્રોજન ફિક્સ કરે, છોડને જુદા જુદા વિટામિન્સ પ્રોવાઈડ કરે, ઓક્ઝાઇન પ્રોવાઈડ કરે, આલ્કલાઇનિટી પ્રોવાઈડ કરે, બરાબર છે. તો એનાથી પ્લાન્ટનો ગ્રોથ વધારે થશે. હવે આલ્ગી આપણે જોઈ લઈએ કે આલ્ગી એઝ અ બાયો ફર્ટિલાઇઝર એટલે શું, કે અનધર ગ્રુપ ઓફ ફ્રી લિવિંગ નાઇટ્રોજન ફિક્સર આર cyanobacteria, બરાબર. Another group of free living nitrogen fixer are cyanobacteria, commonly called as blue green algae, that is called BGA, બરાબર. More than 100 species of BGA can fix nitrogen, બરાબર. 1 2 3 4 એવી રીતે 100 બ્લુ ગ્રીન આલ્ગીના 100 સ્પેસીસ હોય તો એમાંથી નાઇટ્રોજન ફિક્સ થઈ શકે, બરાબર છે. Nitrogen fixation takes place in specialized cell called heterocytes,
બરાબર. નાઇટ્રોજન ફિક્સન, આ જે બધા સેલ છે 100 સેલ છે તેમાં જે નાઇટ્રોજન ફિક્સ થાય ધેટ ઇઝ કોલ્ડ હિટ્રોસાઇટ્સ. બીજી વેરી કોમન ઇન રાઈસ ફિલ્ડ. બરાબર. ચોખા આપણે કોઈ ખેતરમાં ઉગાડેલા હોય, ચોખાની ખેતી થતી હોય તો એમાં બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી વધારે પ્રમાણમાં વાપરવામાં આવે છે. Unlike Azobacter, BGA are not inhibited by the presence of chemical fertilizer. બરાબર છે. અત્યારે એઝોબેક્ટર અને BGA એ જે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર છે એમાં ઓછા પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે પણ ઓછા પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે. બરાબર છે. નો કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર એડેડ ઇનોક્યુલન્ટ ઓફ ધ આલ્ગી કેન. એટલે અત્યારે જે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર છે તેમાં આ લોકો અત્યારે એઝોબેક્ટર અને BGA ઉમેરતા નથી. બરાબર છે. મોસ્ટલી 10 to 14% ઇન્ક્રીઝ ઇન ક્રોપ yields. બરાબર. yield વધારવા માટે જ ખાલી એ લોકો ઉપયોગમાં લે છે, બાકી એ ઉપયોગમાં લેતા નથી. બરાબર છે. આપણે બીજી એક વસ્તુ જોઈએ કે બાયો ફર્ટિલાઇઝર બને કેવી રીતે. ઘણી બધી પ્રોસેસ છે પણ અત્યારે આપણે જોઈશું એક કોમન પ્રોસેસ છે કે જેનાથી બાયો ફર્ટિલાઇઝર પ્રોડ્યુસ થાય. બરાબર છે. તો એમાં પહેલા શું આવે કે આપણે એમાં સ્ટોક કલ્ચર કરવું પડે. સ્ટોક કલ્ચર એટલે જુદા જુદા રો મટીરિયલ લઈને આપણે એને મિક્સ કરવું પડે. એને ઉપરથી આપણે ધારો કે એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લઈ લઈએ, કસનળી. ટેસ્ટ ટ્યુબ ની અંદર આપણે સ્ટોક કલ્ચર બનાવવા માટે મૂકી દઈએ. અમુક કલાક થાય એને બનતા. બરાબર છે. ઉપર આપણે રૂ મૂકી દેવાનું છે, ઢાંકી દેવાનું છે કે એટમોસ્ફિયરિક કન્ડિશનમાં કોઈ એને ફેસ નહીં કરે એટલા માટે. બરાબર. એના પછી ધીમે ધીમે છે ને તે લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થશે, બ્રોથ બનશે. બરાબર. બ્રોથ એટલે અંદર છે ને એટલે બાયોલોજીકલ જે બેક્ટેરિયા હોય ને તેનો ગ્રોથ થવા માટે. બરાબર. હવે એ બ્રોથને આપણે કોનિકલ એક ફ્લાસ્કમાં લઈ લેવાનું છે. બરાબર. કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં તમે લઈ શકો ફોર કલ્ચરિંગ. બરાબર. એટલે આગળની પ્રોસેસ માટે એને કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં લઈ લેવાનું છે. બ્રોથ ઇન બિગ ફ્લાસ્ક ફોર કલ્ચરિંગ. બરાબર. ફોર પ્રોડક્શન ઓફ ધ ગુડ એન્ડ એફિશિયન્ટ બાયોફર્ટિલાઇઝર, first of all an efficient nitrogen fixing strain is required, then its inoculum is produced. બરાબર. એટલે પહેલા આની અંદર આપણે આ જે પ્રોસેસ છે સ્ટોક કલ્ચર અને બ્રોથ, એમાં આપણે પહેલા નાઇટ્રોજન ફિક્સ કરીશું. બરાબર છે. હવે એના પછી આપણે મેઇન જે પ્રોસેસ છે તે આ છે, તમારું કર્સર દેખાય છે, ફર્મેન્ટેશન ફોર લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન. બરાબર. ફર્મેન્ટેશન કરવામાં આવે. બરાબર છે. કે એમાં ફર્મેન્ટેશનમાં શું થાય કે આખું નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ થઈ ગયું હોય અને આગળની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હોય બધી બેક્ટેરિયા પ્રોડ્યુસ થવાની. બરાબર છે. હવે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ પતી જાય છે પછી એને આપણે સ્ટરીલાઇઝેશન કરીશું. બરાબર. ખરાબ વસ્તુ બહાર કાઢી નાખે, સારી વસ્તુ આગળ લઈ જાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટરીલાઇઝેશન. બરાબર છે. અને એના પછી શું આવશે કે બ્રોથ ક્વોલિટી ચેક. એના પછી સ્ટરીલાઇઝ થઈ જાય પછી એની ક્વોલિટી ચેક કરવામાં આવે કે કેવી ક્વોલિટી થયેલી છે તે. બરાબર. પછી એ જે ક્વોલિટી હોય અથવા લાંબા જે બેક્ટેરિયાનું જે આખું ફર્ટિલાઇઝર જેવું બનેલું હોય તો તેને તોડવામાં આવે, કાપવામાં આવે, બ્લેન્ડેડ કહેવાય. બરાબર. એને પછી બ્રોથ ક્વોલિટી ચેક થઈ જાય પછી એને બ્લેન્ડ કરવામાં આવે. બ્લેન્ડ એટલે પ્રોપર મિક્સ. બરાબર છે. બ્લેન્ડ કરવામાં આવે. બ્લેન્ડ એટલે બે વસ્તુ આપણે બ્લેન્ડ કરીએ તે. બે વસ્તુ બ્લેન્ડ એટલે કેવું કે એક બ્લેક કલર હોય, એક વ્હાઈટ કલર હોય, બંને આપણે બ્લેન્ડ કરીએ તો બ્લેક અને વ્હાઈટ નું મિક્સર બને. બરાબર. એવી રીતે સ્ટરીલાઇઝેશન કરીને જે બ્રોથ ક્વોલિટી ચેક થઈ જાય પછી એને બ્લેન્ડ વિથ કેરિયર. બરાબર. એને બ્લેન્ડ કરવામાં આવે. બ્લેન્ડ કર્યા પછી એ પ્રોપરલી બાયોફર્ટિલાઇઝર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ જશે અને એ પેકેજિંગ સેક્શનમાં જશે. બરાબર છે. પેકેજિંગ સેક્શનમાં જઈને ફરીથી ક્વોલિટી ચેક થશે અને એ ક્વોલિટી ચેક થયા પછી એ ફાર્મરને આપવામાં આવશે, હેન્ડઓવર કરવામાં આવશે ફાર્મરને. બરાબર છે. હવે એના પછી છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ બાયોફર્ટિલાઇઝર અને પછી છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ બાયોફર્ટિલાઇઝર. એટલે પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે એડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે. તો એમાં આવશે રિન્યુએબલ સોર્સ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. બરાબર. ઇટ્સ અ રિન્યુએબલ સોર્સ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, સસ્ટેન સોઇલ હેલ્થ. બરાબર. જે જમીનની હેલ્થ છે એ સચવાયેલી રહેશે સારા પ્રમાણમાં. સપ્લિમેન્ટ કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર. બરાબર. કે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર જે છે તેમાં બી સપ્લિમેન્ટ તરીકે બાયો ફર્ટિલાઇઝર વાપરવામાં આવે છે. થોડા ઘણા પ્રમાણમાં બાયો ફર્ટિલાઇઝર નાખવામાં આવે છે.
રિપ્લેસ 25 to 30% કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર. બરાબર, કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝરમાં ટોટલી કેમિકલ નથી વાપરતા, એમાં 25 થી 33% બાયો ફર્ટિલાઇઝર વાપરવામાં આવે છે. ઇન્ક્રીઝ ધ ગ્રેન yields by 10 to 40%. 10 થી 40% ગ્રેન yield વધારે છે. બરાબર, કે વધારે પ્રમાણમાં તમને પાક મળે. Decompose plant residue and stabilize C.N ratio of soil. બરાબર, નાઇટ્રોજન કાર્બન નો રેશિયો જળવાઈ રહે સોઇલ ની અંદર. બરાબર, તો ડીકમ્પોઝ પ્લાન્ટ એટલે જે પ્લાન્ટ ની આખું ખેતરમાં કેવું હોય કે ખેતરમાં એક પાક લેવાઈ ગયો હોય, કેળનો પાક હોય, કેળ બધી ઉતરી જાય. બરાબર, પછી એને શું આવે, ડીકમ્પોઝ કરવામાં આવે, એટલે એને કલ્ટિવેશન કરવામાં આવે. બરાબર છે, તો એમાં C/N નો રેશિયો જળવાઈ રહે. બરાબર, ઇમ્પ્રુવ ટેક્સચર, સ્ટ્રક્ચર એન્ડ વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી ઓફ સોઇલ. જે સોઇલ, અમુક સોઇલ એવી હોય કે વધારે પાણીની જરૂર પડતી હોય, તો એવામાં તમે આ બાયો ફર્ટિલાઇઝર નાખી દો તો પાણી પૂરતા પ્રમાણ તમે આપો તો જેટલું પાણી જોઈતું હોય એટલું જ શોષશે. બરાબર, સ્ટ્રક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ જશે સોઇલનું. અને છેલ્લું છે નો એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓન પ્લાન્ટ. બરાબર, કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટ થવાની નથી. બરાબર, જે તમે કૃત્રિમ ફર્ટિલાઇઝર વાપરો કે યુરિયા છે કે આપણે બીજું કૃત્રિમ ફર્ટિલાઇઝર આવે, બરાબર, એનપીકે ફર્ટિલાઇઝર, યુરિયા છે, અમોનિયા રિલેટેડ ફર્ટિલાઇઝર છે, તો એ બધાની જે ઇફેક્ટ થાય પ્લાન્ટ પર, એવી કોઈ ઇફેક્ટ આમાં થતી નથી કે વધારે પ્રમાણમાં આપી દે તો છોડ બળી જાય, એવું નહીં થાય આમાં. બરાબર છે. અને ડિસએડવાન્ટેજીસમાં શું આવશે કે બાયો ફર્ટિલાઇઝર રિક્વાયર સ્પેશિયલ કેર ઓફ લોંગ ટર્મ સ્ટોરેજ બીકોઝ દે આર અલાઇવ. જીવતા બેક્ટેરિયા અંદર હોય એટલે એને સ્ટોરેજ પ્રોપર જગ્યાએ કરવું પડે, અથવા પ્રોપરલી એનું સ્ટોરેજ અલગથી બનાવવું પડે. બરાબર, ઇટ મસ્ટ બી યુઝ બિફોર ધેર એક્સપાયર ડેટ. એક્સપાયર ડેટ આવે એ પહેલા એનું યુઝ કરી લેવો જોઈએ. બાયોફર્ટિલાઇઝર લોસ ધેર ઇફેક્ટિવનેસ ઇફ ધ સોઇલ ઇઝ ટુ હોટ ઓર ડ્રાય. બરાબર, સૂકી હોય અને વધારે પ્રમાણમાં ગરમ હોય તો બાયોફર્ટિલાઇઝર એ પૂરતા પ્રમાણમાં ગમે એટલું આપણે આપીએ તો સોઇલની ફર્ટિલિટી એવી ને એવી રહેશે. If the microorganism contaminates the carrier medium or it grows, use the wrong strain, they are not as effective. બરાબર, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કોઈ જગ્યાએ કોન્ટામિનેશન થઈ ગયું કોઈ કેરિયર કે કોઈ મીડિયમ દ્વારા, તો એમાં પ્રોબ્લેમેટિક કન્ડિશન આવી શકે. બરાબર છે, તો આ થઈ ગયું તમારું આખું બાયો ફર્ટિલાઇઝર નું એક ટોપિક હતો. અને આઈ થિંક બધાને ખબર પડી ગઈ હશે. ઇટ્સ અ સિમ્પલ ટોપિક ઓફ ધ ફર્ટિલાઇઝર ટેકનોલોજી, બાયો ફર્ટિલાઇઝર. બરાબર છે, ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું આપણે કે ફર્ટિલાઇઝર એટલે શું, ટાઇપ્સ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર જોયું, બેક્ટેરિયલ ફર્ટિલાઇઝર, સિમ્બાયોટિક છે, ફ્રી લિવિંગ એ આપણે જોયું. બરાબર છે, અને છેલ્લે પ્રોડક્શન જોયું અને એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો થેન્ક યુ તમે જે શાંતિથી સાંભળ્યું તે બદલ. તો ફરી મળીશું આપણે. થેન્ક યુ.